Hello everyone, welcome to my channel Figure Out with KouShik. This will be my third video on probability, and in this video we are going to discuss the mathematical definition of probability and some formulas related to this definition. We will also discuss some problems from the exercise 16.3 of NCERT maths textbook of class 11. By the way, if you have not subscribed my channel yet, then do subscribe for more mathematical informative videos. So let's figure out. First again, mathematical definition of probability. So my definition to NCERT. Let the outcomes of an experiment consist of n exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases. Then sample space S has n simple points. If an event E consists of n simple points, then the probability of the event E is denoted by PE and is defined as PE equals to m by n. Means ki loisu moi eta experiment loisu jar outcomes keita ki hoy n ta outcomes takibo aru outcomes keita ki hoy exhaustive, mutually exclusive and equally likely. Means equally likely means ki tar jikita amar simple event thakibo, like jodi eta ami coin eta jodi toss koru, to coin eta toss korile tat ki ahe head aru tail, to tat simple event ki ahibo h aru t. Means ki h aru t has equal chances of arises. Means ki hiotor majot kuno enekwa noy ji e jodi dubar ahi ebar ahibo tenekwa noy, to june tone jeti jeti ahibo pare. ঠিক আছে, তো হেইটো কয় equally likely. তো এনেকুৱাকে লৈছো আমি, then sample space has n simple points. তো কি লৈছো এটা ইভেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো যাৰ কি আছে m টা simple point আছে। তো তেতিয়া হলে probability টো কি আহিব PE equals to m by n. means কি m means all number of elements in the event E and n whole number of elements in the sample space S. ঠিক আছে, তো এইটো হল মেইন ডেফিনিশন অফ probability. যদি এক্সামত আহে তো এনেকুৱাকে ডেফিনিশনটো লিখিলে ফুল মার্ক দিব। ঠিক আছে, তো নেক্সট আইব কেইটামান নোট, তো মই নোট কেইটা দি দিছো। নোট নাম্বার 1, probability of S is equals to 1 because যদি মই n টা বুলি থকা বুলি ধৰি লও, সিম্পল স্পেসত যদি n টা থকা বুলি ধৰি লও, probability of E is equals to কিমান আহিব আমি জানো number of elements in the event E and number of elements in the sample space S. তো আমি এইটো পাইছো আগতে। ঠিক আছে, তো এইটোৰ পৰা লৈছো probability of S equals to কিমান হ'ব, যদি probability of S লও তো ইয়াত আহিব number of S divided by number of S, তো 1 হ'ব। ঠিক আছে, next আহিব number 2, probability of phi is equals to 0 cause number of elements in the empty event or null event is কি হে ওটা 0 আহিব কারণ এটাও এলিমেন্ট না থাকে তাত, সো 0 আহিলে কি হ'ব এইটো 1 by সরি ইয়াতে তেলেকে না probability of phi is equals to number of phi then number of S means 0 divided by n is equals to 0. ঠিক আছে, next আহিব number 3, probability of simple event is equals to 1 by n cause simple event তো কি থাকে হঠাৎ এটা এলিমেন্ট থাকে। যদি ডেফিনিশন তো মনত নাই তো মোৰ ইয়াৰ যে ফার্স্ট ভিডিও আছিল তো সেই ভিডিওটোত আছে আৰু মই ভিডিওটোৰ লিংকটো মোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, যদি চোৱা নাই তো চাই ল'ব পাৰিবা। নাম্বাৰ 4, probability of E naught is equals to 1 minus probability of E. ঠিক আছে, and number 5 to be the 0 is less than or equals to probability of E less than or equals to 1. ঠিক আছে, তো মই পাঁচটা ডেফিনিশন পাঁচটা নোট দি লৈছো। তো ইয়াৰে পৰা যেটো নাম্বাৰ 4 নোটস আছে তো সেই নোটটোৰ কেতিয়াবা প্ৰুফটো কৰিব দিয়ে। ঠিক আছে, তো মই এই প্ৰুফটো সাইডত কৰি দিও হ'ব। 2, 4
let n be the number of elements in the sample space S and m be the number of elements in the event E. ঠিক আছে, therefore number of elements in the event not E is equals to কিমান আহে, not E হলে n minus m. ঠিক আছে, তো স্যাম্পল স্পেসত যিমানটা থাকিব তাৰ পৰা যদি ই থকা ইভেন্ট কেটা মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে কিমান আহে, এলিমেন্টস ইন দা সেট ই বার. ঠিক আছে, তো এইটো ইখিনি আহিব. therefore probability of not E is equals to কিমান আহিব, number of elements in the event not E divided by number of elements in the sample space equals to কিমান আহিব, এইটোৰ কাৰণে আছে n minus m আৰু ইয়াত আছে m টা. মই ইয়াতে ধৰি লোৱা মতে লেট সাপোজ যদি আমি লেট কৈছিলো তাৰে পৰা, তো n by n 1 m by n ইমপ্লাইজ কি পালো 1 minus m by n implies কি আহিল, probability of 1 minus probability of E. ঠিক আছে, তো এইটো প্রুফটো ক্লিয়ার ইয়াতে. তো নেক্সট মই কি কৰো, এক্সারসাইজ 16.3 কেইটামান কোয়েশ্চন কৰি দিও. তো মই ফার্স্ট কোয়েশ্চন 2 টো লৈছো. কোয়েশ্চন 2 টো কি আছে, a coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occurs. তো এটা কইন দুবাৰ টস কৰিছে আৰু at least এটা টেইল অহা ইভেন্টৰ probability টো আমাক উলিয়াব দিছে. ঠিক আছে, তো ইয়াত কি দিছে, here a coin is tossed twice, therefore sample space is S is equals to কিমান আহিব, দুটা এটা পইণ্ট যদি আমাৰ দুবাৰ ক্ৰস কৰে তেতিয়াহলে sample space কি আছিল, HH HT TH and TT. ঠিক আছে, তো এইটো হয় sample space. therefore number of elements in the sample space কিমান আহিব, 4. let A be the event of getting at least one tail. ঠিক আছে, therefore number of elements in the set E. তো at least যদি one tail লাগে আমাক, তো তেতিয়া হলে at least one tail থাকা আমাৰ ইয়াতে কি কি সিম্পল পয়েন্ট আছে. তো ইয়াতে at least one tail থকা আছে, এইটো এটা আৰু এইটো এটা. তো তিনিটা আছে, তিনিটা থাকিলে এত কিমানটা এলিমেন্ট থাকিব, তিনিটা হয়. therefore probability of the event getting at least one tail is equals to কিমান, probability of A means probability of A মানে কিমান আহিব, NA divided by NS 3 আৰু S কিমানটা আছিল 4. তো এইটো आंसर পাই গলো আমি এইটো. তো নেক্সট এটা বেলেগ কৰো. তো মই এবাৰ লৈছো কোয়েশ্চন নাম্বার 4 টো. তো ইয়াত কি দিছে, a card is selected from a pack of 52 cards, how many points are there in the sample space, calculate the probability of the card is an ace of spades,
calculate the probability that the card is an ace or black cards. So question to 8 is so a pack of 52 cards. A pack of 52 cards so amar ki thake spades thake, hearts thake, diamonds thake, আৰু এটা কি থাকে ক্লাব থাকে আৰু ইয়াত কিমান থাকে 13 নাম্বাৰ অফ কাৰ্ডছ থাকে আৰু ইয়াৰ লগতে কি থাকে ইয়াতে থাকে এস থাকে 4টা প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা নেক্সট থাকে কিং থাকে 4টা নেক্সট কুইন 4টা আৰু কি থাকে জেড থাকে 4টা প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা আৰু এই তিনিটা কিং কুইন আৰু জেড এই তিনিটা কয় ফেস কাৰ্ডছ বুলিও কয় কাৰণ কি থাকে ইহঁতৰ এটা এটা সিম্বল থাকে ন এটা কিং থাকে কুইন থাকে আৰু জেড থাকে তো সেই কাৰণে এই কিটা কি বুলি কয় ফেস কাৰ্ডছ বুলি কয় ঠিক আছে তো আমাৰ কোৱেশ্চন কি দিছিল a card is selected from a pack of 52 cards তো a2 আছে ইয়াত a2 going first how many points are there in the sample space তো points কিমানটা থাকে sample space টো সেইটো দিবা দেখাব দিছে sample so points in the sample space so number of points in the sample space is equals to 52 কাৰণ ইয়াতে কি থাকে 52 খন কাৰ্ড থাকে হয় তো a2 কমপ্লিট নেক্সট b2 দিছে calculate the probability that the card is an ace of spade স্পেডৰ পৰা ace অহা probability টো উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তো ইয়াতে আছে কি let event টো লৈ লও ফাৰ্স্ট a be the event of getting an ace from spades from a pack of 52 cards তো এনেকে লৈ ললো therefore কি আহিব number of elements in a কিমান আহিব তো স্পেডত কিমানটা থাকে 13 খন কাৰ্ড থাকে আৰু স্পেডৰ পৰা এস কেইখন থাকে সদায় এখনে এস পাম তো নাম্বাৰ অফ হেতু হ'ব এস সো আমাক কি উলিয়াব আছে probability of এটো উলিয়াব আছে therefore probability of a is equals to কিমান আহিব number of a divided by number of s তো কিমান আহিব 1/52 তো নেক্সট আহিব c2 কি দিছে calculate the probability that the card is number 1 দিছে an ace পোৱা তো আমি লৈছো let b be the event of getting an ace from a pack of 52 cards therefore n কিমান আহিব nb কিমান আহিব তো b টো যদি ইভেন্ট হয় getting an ace from a pack of 52 cards 52 টা কাৰ্ড থকা তাৰ পৰা যদি কি হয় ace পাব লাগে তো ace কিমানটা পাম আমি যি স্পেডৰ পৰা এটা পাম হাৰ্ডৰ পৰা এটা ace পাম ক্লাবৰ পৰা এটা পাম আৰু ডায়মণ্ডৰ পৰা এটা পাম তো টোটাল কিমানটা পাম 4টা ঠিক আছে therefore probability of b কিমান আহিব nb divided by ns ঠিক আছে 4/52 that means 1/13 হ'ব তো নেক্সট আহিব ইয়াৰে c আৰু এটা আছে নাম্বাৰ 2 বুলি কি দিছিল ব্ল্যাক কাৰ্ডৰ কাৰণে ইভেন্টটো ধৰি লও যে let c be the event of getting a
black card from a pack of 52 cards. ঠিক আছে, therefore number of elements in C. তো ইয়াত তোমালোকে চাই গম পোৱা ব্ল্যাক কাৰ্ড আৰু ৰেড কাৰ্ড, ইয়াতে যেটো হাৰ্ট থাকে, হাৰ্টস আৰু ডায়মণ্ডছৰ কালাৰ কিটা কি হয় ৰেড হয় আৰু স্পেড আৰু ক্লাবৰ কালাৰ কিটা ব্ল্যাক হয়। তো যদি কোনবাই দেখা নাই তো এটা কি কৰিব পাৰা, কাৰ্ডছৰ এটা পেক কিনি চাব পাৰা। সো হাৰ্টৰ সিম্বলটো এনেকুৱাকে থাকে, এটো ৰেড কে থাকে এনেকুৱাকে, আৰু ক্লাবৰটো ডায়মণ্ডৰটো এনেকুৱাকে থাকে। তো এই দুটা সদায় ৰেড থাকে, তো এইটো কিনি কিনে চাব পাৰা। তো ৰেড কাৰ্ড আমি কিমানখন পাম, 13 + 13 26 খন আমি ৰেড কাৰ্ড পাম, আৰু ব্ল্যাক কাৰ্ড পাম 26 খন। তো আমাক ইয়াত দিছে কি গেটিং এ ব্ল্যাক কাৰ্ড ফ্ৰম এ পেক অফ 52 কাৰ্ডস। তো কি আহিব, নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন C, ব্ল্যাক কাৰ্ড কিমান কিমান আহিব 26 হয়। therefore probability of C equals to কিমান আহিব, number of elements in C and number of elements in the sample space 26/52, that means half. তো ঠিক আছে, এই ইকুয়েশন এটা কমপ্লিট। তো ইয়াৰ পিছতে কোয়েশ্চন কিটা মই গতেই চাইছো। তো কোয়েশ্চন নাম্বার 1 টু কোয়েশ্চন নাম্বার 10 গতেই কিটা সেম কোয়েশ্চন হয়। তো সব এনেকুৱাকে কৰিব পাৰি গতেই কিটা কোয়েশ্চনে। ফার্স্ট কি ইভেন্টটো ধৰি ললে হল A B C এনেকুৱাকে নাম দি যেটো ইভেন্ট লাগে, স্যাম্পল স্পেসটো উলিয়ালা, দেন ইভেন্টটো উলিয়াই ধৰি লবা এইটো, দেন ইভেন্টটো কি পৰে, নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস কিমানটা আছে উলিয়াই লবা, দেন কিমান আহিব প্ৰবাবিলিটিটো উলিয়াই দিলে কোয়েশ্চনটো সলভ। তো ইয়াৰে লগত ৰিলেটেড গতেইকিটা কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 10 লৈকে কোয়েশ্চন যিকিটা আছে সব সেম টাইপৰ, পিছৰ কিটাও একে, বাট পিছৰ কিটাৰ লগত পাৰমুটেশন কম্বিনেশন সেইবোৰ অকমান মানে ৰিলেটেড কথা আছে। তো ইখিনি লৈকে কোয়েশ্চন তোমালোকে ট্রাই কৰিবা। আৰু ইয়াত অকমান বেলেগ দিছে কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 9 টু। কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 9 ত কি দিছে, probability এটা ইভেন্টৰ দিয়া আছে, তো তাত উলিয়াব কৰিছে not A। তো not এর ফর্মুলাটো ইউজ কৰি দিলে হল, যেটো p of not E is equals to 1 minus p of E আছিল। তো এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰিলে কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 9 টো তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা। তো বাকিখিনি একেই, তো বাকিখিনি কৰিব ট্রাই কৰিবা। আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম আছে এই মানে ভিডিওটোৰ লগত ৰিলেটেড, কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তো মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা। আৰু যদি কিবা ইয়াৰ লগত টপিক কিবা জানিব লগা আছে, আগৰ টপিক তো মই ভিডিও কেইটাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, সেইকেইটাও চাই ল'ব পাৰা। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে, তোমালোকৰ ইনফৰমেটিভ যেন লাগিছে, তো লাইক কৰিবা, ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো আজিলৈ ইয়াতে, থ্যাংক ইউ।